ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਹੋ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਸ਼ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰਉ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਤੋਲੇ, ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆ ਨਿਧ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਮਤ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਕਾਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼
गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। कदर कुदरत पेश गुरु गोबिंद सिंह, इनके याद आदेश गुरु गोबिंद सिंह। अमृत के दाते सरबंस दानी, तेग अते कलम दे तनी, परम सूरबीर जुग दे कल्याणकारी सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का जद असी पवित्र ध्यान धरते हाँ, गुरु साहब जी की अगम्मी मूरत जद हिरदे अंदर साख्यात हुंदी है, तो उस समय साडे मन अंदर सतगुरु साहब जी की वो मूरत उपजदी है, जिहड़ी मूरत दे विच गुरु साहब जी दे सिर दे उपर सुंदर दस्तार जिगा समेत सोंदी हुई कलगी है। पातशाह जी दे मोढे दे उपर तरकश पिया होया, वक्खो वक्खरे तीरां नाल भरिया होया। पातशाह जी दी एक तरफ कठोर सख्त कमान है, गात्रे गुरु साहब जी ने वड्डी फौलाद की शमशीर धारण की हुई है। कमर कस्सा करके महाराज जी ने कटार वर्गे पेच कब्ज वर्गे शस्त्र सजाए हुए हैं, ते नीले दे शाह सवार लखां दे दलां नूं दलण वाले सूरबीर सतगुरु साहब जी की मूरत साडे मन अंदर उपजदी है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु साहब जद 9 साल की उम्र में गुरता दे सुभाएमान होए, तो उस समय फिर गुरु साहब जी ने अपने आउण का प्रयोजन भी बचित्र नाटक बाणी दे विच अंकित किया है। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। कि असी इस जगत विच धर्म का उभार करन दे लई, संत पुरखां का उभार करन दे लई, ते जितना भी अधर्म है, जितनी भी दुष्टताई इस भारत वर्ष की सरजमीन ते फैली है, सारी नूं खत्म करन दा महासंग्राम भरिया अहद लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी इस रूहे जमीन ते प्रगट होए। सो गुरु साहब जी के धर्म युद्ध की गाथा बड़ी लंमेरी है, कहण कथन तो बाहर है, पर क्योंकि जिस महीने का ये सिलसिला चल रहा है, इस महीने दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के जीवन की सब तो असामी जंग ते सब तो महान जंग, जिहदे विच सिੱਖੀ का परचम अपनियां सिखरां नूं छो गया, जिस जंग दे विच सूरबीरता का चमकदे सूरज वांग अथाह प्रकाश होया, जिथे शहीदां दी रत दे नाल धरती रंगी गई, ऐसे साके की याद भी असी इसे महीने अंदर मनाउंदे हां। ये उही महीना जिस महीने अंदर दशमेश पातशाह जी के छोटे लालां की करनी सरहंद दीयां दीवारां दे विच बुलंद हुंदी है, ते अपने सिदक दी, समर्पण दी, सिरड़ दी, प्रीत दी, कुर्बानी दी, सिੱਖੀ प्रीत दी उच्ची शाह दी भरदियां होइयां साका सरहंद के रूप में साडे सामने प्रगट हुंदी है। सो गुरु साहब जी के धर्म युद्ध जीवन की गाथा आरंभ करन तो पहलां बड़े अदब सहित गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह अर्ज करो जी। बड़े अदब नाल उचारण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जद सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी जगत के कल्याण हित निरंकारी रूप धारण करके जगत विच आए ना, तां पातशाह जी ने उस वक्त इस युग की हालत नूं देखिया कि युग जिहड़ा है अगियान दे विच ग्रसिया होया है। कर्म कांडां दे जिहड़े जूले हन, भरम दीयां जिहड़ियां जंजीरां हन, ते जुल्म दे जिहड़े वड्डे अजगरी रूप हन, उन्हां ने जनता नूं बड़े ही भयंकर ढंग दे नाल ग्रसिया होया, अपनी जकड़ विच जकड़िया होया। फिर उस समय सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी ने भी एक खड़ग उठाई, एक तलवार उठाई। गुरु नानक देव साहब जी ने, गुरु नानक देव साहब जी की तलवार ज्ञान वाली सी, विवेक वाली सी। उस तलवार दे नाल गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने 4 कुंटां दा अज्ञान, कर्म कांडां दे बने हुए जंजूले, भरम दीयां पईयां होईयां जंजीरां,
ਸਾਰੀ ਜਨ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਤਸਬੀਪੁਣਾ, ਕੱਟੜਪੁਣਾ, ਅਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਗਾਰਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਪਰ ਅਥਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਜੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਦ ਗੰਮੜਾ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਉੱਥੇ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਧੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਸੱਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦੇ ਝੱਖੜ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, 1675 'ਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਇਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲੇ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਪਰਚਮ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਮਾਲਾ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦਾ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂੜਿਆਰੀ
ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨ ਮਾਨਸ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੌਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦ ਫੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਖਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁਧ ਕਹਿ ਚਾਏ, ਕਿ ਧਰਮ ਜੁਧ ਦੇ ਚਾਅ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਮੇਟ ਕੇ, ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਮੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ, ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਰ ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਜ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਸੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਫੌਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਥੰਮਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਇਹ ਹਾੜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਰਚਮ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਆਰਾਧਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰੂਪ ਆਰਾਧਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ, ਸੈਫ ਸਰੋਈ ਸੈਥੀ ਜਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ।
ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤਲਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੰਮਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਗੋਤ ਮਜ਼ਹਬ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੱਲਾ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪੌਹਲਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਿਆਰੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਈ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੜੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੜੇ। ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬੱਜਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਬਲੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਆਲਮ ਚੰਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਾੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਸਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਏ।
बड़ी कट्टा वट का युद्ध होया। इन्हां पहाड़ियां ने बलिया चंद ते आलम चंद ने जिहड़ी अपने नाल सैना लिआंदी सी, बड़ी मार मारी इन्हां ने खालसे नूं। भाई उदय सिंह, भाई आलम सिंह बड़ा लहू वीटमा युद्ध करते रहे, पर कलगीधर पातशाह की सहायता ना पाई। खालसे ने जाके कलगीधर नूं पुकार की, पातशाह जी बलिया चंद आलम चंद तो चढ़ के आ गए। सैकड़े खालसियां नूं इन्हां ने मौत के घाट उतार दिता। कलगीधर पातशाह रोह विच आए, घोड़ा मोड़िया पातशाह जी ने इन्हां वल। उच्चे थां ते महाराज जी ने अपने नीले नूं खिलार के कठोर कमान महाराज जी ने हत्थ विच लिया। कमान दे चिल्ले ते तीर चाड़िया महाराज जी ने चौड़े खपरे वाला। एक एक तीर चलाया, चार चार पंज पंज दे शरीर विन के जदों पहाड़ीए मारने शुरू कर दिते ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हौसला आ गया कि कलगीधर साडी पिठ ते लड़ रहे ने, विचकार हो के लड़ रहे ने। भाई आलम सिंह अगे वधिया। भाई आलम सिंह दे नाल आलम चंद जिहड़ा तीर मार मार के खालसे नूं घायल कर रहा सी, भाई आलम सिंह ने जा वंगारिया। कहण लगा विसाह करके जिंज धोखा करके जिहड़ा हमला करना ये युद्ध की नीति नहीं हुंदी, पर जदों तुसीं सहेड़ ही लिया है तो हुण उस युद्ध नूं बड़े तरीके नाल लड़दे हाँ। आलम चंद गुस्से विच अगे चढ़िया। भाई आलम सिंह ने अपने घोड़े तो उछल के इन्नी जोर की तलवार मारी कि उहदा वार उठण तो पहलां ही तलवार समेत उहदा गुੱਟ भाई आलम सिंह जी आलम चंद दा वढ दिंदे ने। पहाड़ियां दे विच खलबल ही मच जांदी है। ਜਿਹੜੇ कल तक सोचते सन कि इन्हां ने नां दीआं किरपानां धारण कीतियां ने, अज जदों घोड़े तो उछल के वार मार के गुੱਟ समेत तलवार वाला हत्थ वढ दिता है, तो फिर उन्हां दे मन च हैरानी छा गई। बलिया चंद जिहड़ा उहदा सामना होया भाई उदय सिंह नाल, बहुता ज़्यादा अगे वधदा आ रहा सी। ते भाई उदय सिंह ने बंदूकबाजी विच बड़े, भाई उदय सिंह भाई मनी सिंह दे पुत्तर, उन्होंने ऐसी शिश्त बना के बंदूक मारी कि जिहड़ा बलिया चंद उहदी लत्त विच लगी सख्त घायल हो गया तो गिर गया। तो इस युद्ध दे विच फिर ये दोवें जख्मी होए वापस भज गए। युद्ध दे विच बड़ी करारी हार हुई। तो वड्डी गल बलिया चंद ते आलम चंद दोवें जिहड़े सन भीम चंद कहलूरीए ते कमंड चंद कटोचीए की शह ते लड़ रहे सन। भीम चंद ने आप सामने होकर युद्ध करना गनीमत नहीं समझिया। जदों पता लग्या कि बलिया चंद ते आलम चंद सख्त घायल होकर मसां जान बचा के भज्जे ने ते 900 तो वध पहाड़िया मारिया गया। ये आनंदपुर साहब की खालसे की साजना तो बाद की पहली लड़ाई है, जिहड़ी 1700 के शुरू विच होई, सर्दी दे विच होई। जदों इंज पहाड़ियां नूं पता लग्या कि हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे खालसे दे नाल युद्ध करना इन्ना सौखा नहीं, तो फिर इन्हां पहाड़ियां ने 22 धार दे पहाड़ियां ने इकट्ठे होकर सारे राजे बुलाए। पहाड़ियां दी एक जिहड़ी युद्ध लड़न की कायरता इंज भी सामने आउंदी है कि जदों इन्हां ने खालसे दे करारे हत्थ भंगाणी ते ना नदाउण दे जंग विच देख लए ना, उस तो बाद बलिया चंद आलम चंद दा मसां जान बचा के भज्जणा सुनिया, तो इन्हां नूं एक गल की खबर हो गई कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिहड़ी असी गल सुनी है कि उन्होंने अमृत छकाउण तो पहलां कुछ बूंदां जिहड़ियां चिड़ी नूं पियातियां सन, तो वो चिड़ी दे अंदर पता नहीं किहड़ी ऐसी शक्ति प्रगट हो गई कालका वर्गी कि उन्हें बाज दे खंभ पुट सुट्टे बाज दे। फिर इन्हां पहाड़ियां नूं इस गल दे उपर हुण कोई भुलेखा ना रहा। पहलां ये गल सुणदे सी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अमृत छकाउण लग्गिआं एक प्याली विच पा के अमृत चिड़ी नूं पिया दिता तो उन्हें बाज का कल्ला कल्ला खंभ पुट दिता। इन्नी उहदे विच अगम्मी शक्ति आ गई। पर हुण जदों इन्हां ने अपनी अखीं देखिया कि जिहड़े कम्मी कमीण लोग कल तक जिहड़े किसी तरह के समाज विच उभरवां रुतरां रखते सन, अज शस्त्रधारी हो गए ने, वो भी इस तरह के कि वड्डे वड्डे योधियां नूं लोहे दे चने चबाउणा जाण गए ने। इन्हां दे मनां अंदर भरम बैठ गया, डर बैठ गया। भीम चंद कहलूरीए ने बिलासपुर जी की राजधानी सारे 22 धार पहाड़ी राजियां दी इन्हें सभा बुलाई। उस सभा दे विच कुल्लू दा, कांगड़े दा, सरमौर दा, नाहन दा, मंडी दा, कैंठल दा, नूरपुर दा, जम्मू दा, श्रीनगर दा, बसाली दा, ये सारे राजे डडवालिया, जसवालिया, कटोचीआ
ਮਦਨ ਗੋਪਾਲੀਆ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਲੀਆ ਚੰਦ, ਆਲਮ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਾਜਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਿਆਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਲਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਜਰਾਨਾ ਤੇ ਕਈ ਘੋੜੇ, ਕੀਮਤੀ ਹਾਥੀ, ਜੇਵਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 1700 ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਕਿੰਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਮਰਾਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਇਰ ਹਨ, ਡਰਪੋਕ ਹਨ, ਆਪ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤ ਗੱਲਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾਵ, 2 ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ 10,000 ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੂੜਿਆਰੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, 10,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਬਲੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਚਪਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, 6 ਚਪਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, 8 ਚਪਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੌਟੰਕੀ ਕਮਾਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, 9 ਟੰਕ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜਿਆ, ਧੌਂਸੇ ਨੰਗਾਰੇ, ਰਣ ਭੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ
उस समय पैंडे खां जिहड़ा सी वो तीरां दी वरखा करदा अगे वधदा आया। उन्हें बड़े दल दे विच खलदल मचा दित्ती। इधरों भाई उदय सिंह, आलम सिंह वर्गे, बीर सिंह वर्गे, अनक सिंह, अजायब सिंह वर्गे ਸਿੰਘਾਂ ने बड़ा डटवां उहदा जिहड़ा हेला पाई रखिया, पर पैंडे खां थम्मण दे विच ना आवे। आखिर उन्हें आके गुरु साहब जी के सामने जदों खालसे के सामने खलो गया तो वंगार की। कहने लगा कि दीन मजहब को युद्ध है, हम जूझन को चाहे, गोबिंद सिंह बहु बलीए हमरों कह बहु सुनाए। कहने लगा दीन युद्ध का मजहब का युद्ध है तो असीं जूझण लई आए हाँ, तो असीं सुनिया कि तुहाडा पीर बड़ा वड्डा बली है, बड़ा धनुर विद्या का माहर है, उन्होंने लियाओ। मैं बहुत उहदी उपमा सुनी है, उहदी वंगार सुनी। 10वें पातशाह ने नीले दी कीती सवारी। तरकश भरिया तीरां दे नाल महाराज जी ने जरा जिन्ना घोड़े नूं प्रेरिया, फुरत फुरत करदा घोड़ा जा खलोता पैंडे खां दे सामने। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहण लगे बड़ी उपमा सुनी है तेरी तीर अंदाजी दी, पर क्योंकि तू वंगारे इस करके तू पहला वार कर, अपने तीर का पहला वार कर, पहला बाण मार के अपनी सूरबीरता, अपनी तीर अंदाजी, अपनी धनुर विद्या परख के वेख लै। बड़ा मन अंदर सोचा पैंडे खां ने कि यह किहो जिहा पीर है, यह किहो जिहा शस्त्रधारी सूरमा है कि जिहड़ा अपने दुश्मन नूं आमंत्रित कर रहा कि पहला वार तूं कर। कहण लगा नहीं तुसीं करो। महाराज कहण लगे सूरबीरता मेरे च भी हैगी है, धनुर विद्या मैं भी सीखी है। तीर चिल्ले ते चाड़ के बागड़ तन दी कमान कन तक खिंच के तीर दे नाल शरीर विचों आर पार करना, मेरियां बाहां 'च भी इन्नी ताकत है, पर वंगार पहला पैंडे खां तेरी है। कहण लगा फिर अपना आप संभाल लो। अजे तक मेरे बारे एक कहावत प्रचलित है, एक अखाण प्रचलित है कि पैंडे खां दा निकलिया होया वे तीर ते दूजा प्राण निकल जे, कहंदा कदे होया नहीं अजे तक। गुरु साहब जी कहण लगे तैयार हाँ। इन्हें महाराज जी के मत्थे का निशाना बनाया। ये दल वाले आपस में चर्चा करन लग पे जिहड़े नाल मुगल चढ़ के आए सन। इधर गुरु साहब जी दल वाले भी चर्चा करन लग पे कि अजे तक पैंडे खां दे तीरां दा जिक्र सुनिया है, अज वेखण लगे आ पैंडे खां दा तीर निकलण लगा, भला ये गुरु गोबिंद सिंह दी जान बख्शदा कि नहीं बख्शदा। गुरु साहब जी का इन्ना तेज प्रताप, गुरु साहब जी के मत्थे की सूरबीरता की डलक, मरदा गंबड़े दी अखां दा जलाओ पैंडे खां को झलिया ना गया तो इहदा हत्थ हिल गया, तीर महाराज की दस्तार के उपरों होके लंघ गया। दीना बेग सारे हैरान कि यह किहो जिहा तीर अंदाज होया। हासी हो गई युद्ध के मैदान में, जिहड़ा अजे तक कहंदा सी कि मैं दूजा तीर वरतदा ही नहीं अजे तक। पातशाह मुस्कराए, कहण लगे पैंडे खां हो जांदा युद्ध दे विच कई वारी, और कॉन्फिडेंस लै मरदा बंदे नूं, कोई गल नहीं तैनूं दूजा मौका देंदा। कहण लगा नहीं मेरा मन नहीं है, ये युद्ध की नीति नहीं। महाराज कहण लगे कोई गल नहीं, पर तेरी विद्या का हंकार ना रह जाए किते। बड़े इन्ने अगों जिक्र किते पर महाराज ने दी कबूल ना की। कहण लगा पहला तो चला गया पर हुण दूजा नहीं जाएगा। दूजा तीर इन्हें चंगी तरह अपने कमान नूं चंगी तरह परखिया, उहदी तंदी खिच्ची, कमान का चिल्ला वेख्या, अपने तीर के बागड़ नूं परखिया, तीर की झोल नूं वेख्या, चाड़ के तीर के कमान ते कहण लगा चंगी तरह शिश्त बन ली। शिश्त का मतलब है कि जिवें तीर अपने निशाने ते मारना है तो हवा दे विच जाके हवा भी उन्होंने थोड़ा जिहा धकेलदी, इस करके उन्होंने थोड़ा उन्ना उच्चा रख के मारिया जांदा। इन्हें फिर महाराज जी के मत्थे का ही निशाना बनाया। महाराज के मत्थे का निशाना बनाया, तीर छड्डिया, सप वांग छुगदा होया तीर गया तो महाराज की जिहड़ी दस्तार का उपरला हिस्सा उन्होंने खह के लंघ गया। थोड़ी दस्तार महाराज की उधड़ गई। सारे दल विच हैरानी छा गई कि पैंडे खां वर्गे नूं अज तीर विद्या आ नहीं। दीना बेग हैरान। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहण लगे धनुर विद्या सिੱਖੀ तां जरूर, पर लगदा अमल च नहीं पूरी ढाली। हुण तैनूं मैं एक तीर दा बाण वार माण के दिखाऊं। हुण इधर सिंह दल वाले चर्चा करन लग पे कि 10वें पातशाह ने जिन्ने तीरां दी, महाराज ने 14 तरह के तीरां दी काढ़ कढ़वाई सी। किते बरीक नोक वाले, किते कौड़े खपरे वाले, किते अर्ध चंद वाले,
ਲੋਹੇ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਨੁਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਜੋਗ 'ਚ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਖਤਰ ਬੰਦ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੇਟ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੱਧੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਹੈ, ਗਿੱਚੀ ਥੱਲੇ ਕੰਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਧਰਲੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰਲੀ ਤਰਫ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਠੋਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ੌਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਾ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਦੇ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਲ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਝਟਕੀ ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 1701 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਪੈਂਡੇ ਖਾਨ ਲੜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਮੁਗਲ ਮਰੇ ਸਨ। ਭੱਜ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਗਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਗਈ ਕਿ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਰਬਕ ਗਏ ਕਿ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਬਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਡਡਵਾਲੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕੀ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 50,000 ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 1702 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
सुनो गुरु जी बाक हमारा, जहाँ बसो आनंदपुर तुम्हारा। ਇਹ ਹਮ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲੀਨੰਗ ਹਮਕੋ ਕਈ ਬੇਰ ਧਨ ਦੀਨੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਟਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਤੁੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਮਤੁੱਲਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ 50,000 ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਮਤੁੱਲਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਛਲਖਾਂ ਮਾਰੋ। ਛਲਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਸੂਰਮਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ 1000 ਸੂਰਮੇ ਕੋ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਤੇ 1000 ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਲਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਛਲਖਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਬੜੇ ਗੁੱਜਰ ਰੰਗੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਮਤੁੱਲਾ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 50 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਲਏ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁੱਜਰ ਰੰਗੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਮਤੁੱਲਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਆਵੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਮਤੁੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਆਵੇ, ਬੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਤੁੱਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਝੋਟੇ ਵਰਗੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਮਤੁੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਮਤੁੱਲੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਟਵਾਂ ਘੇਰਾ ਲੜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। 2 ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਾੜੀਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਉਡਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਬਕਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਖੌਫ ਕਢਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਦਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਮਨ 'ਚ ਖੌਫ ਜਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਐਸੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਭੇਜਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਪੇਟ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਤੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਭੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਥੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਡਰ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੋਰ ਜਿਹਾ ਰੱਸੀ ਜੀ ਲਪੇਟੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਟਕਾਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੱਕ ਪਰਨੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਾਤ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਝੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਗਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਛੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਛਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਥੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਿਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੌਂਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਹਰਲ ਹਰਲ ਮਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਤਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੀ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਬੱਧੀ ਹੋਈ, ਡਗਿਆਂ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਨੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਿਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਥੀ ਚਿੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਿੱਧ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂ।
ਹਾਥੀ ਚਿੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਬੱਦਲ ਵਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਐਨ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਛਲਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ 2-4 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਛਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਜਾ ਖੁਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੌਂਚ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤਿਕੇ ਨੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਦੂਜੀ ਚਿੰਗਾੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਰਛਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਈ ਬਰਛੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਉਹੀ ਪਹਾੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਸਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਬੜਾ ਦਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਨ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਘਾਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੰਗਾਰਿਆ, ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਛਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਸ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨੇਜਾ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨੇਜੇ ਤੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਸਨ ਇਹਦੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ, ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੁੰਡਲ ਸਨ। ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਸ ਸੁੱਟਿਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਗਨੀਮਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਮਰੀ ਗਈ। 20 ਦਿਨ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਿਰੇ ਦਬਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੰਮਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਰੇ। ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਮਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪੰਮੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ, ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ। ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਚਾ ਫਿਰ ਕੇ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਫੁੱਲ ਛਿੜਕੇ, ਇਤਰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਆਟੇ ਦੇ ਗਊ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਸਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸਮ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਸਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਆਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਊ ਦੀ ਕਸਮ ਬਦਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਿੰਦਣਗੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਲ ਘੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਪਚੀ ਲੱਭਾ, ਤੁਰਕ ਤੋਪਚੀ। ਉਹ ਤੁਰਕ ਤੋਪਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ, ਗੋਲਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸਮੇਤ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਪਿੰਡ ਨਾਮ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀੜ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੋਲੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਇੱਧਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ, ਡਰਨ ਦਾ ਸਭ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੇ, ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੂਝ ਨਾ ਜਾਣ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਚੁਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮਦੇਵ ਵੀ ਲੱਜਤ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ। ਤੋਪਚੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੋਲਚੀ ਲੱਗਾ। ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀਏ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਚੌੜੇ ਖੱਪਰੇ ਵਾਲਾ ਤੀਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਪਚੀ ਦੂਜਾ ਗੋਲਾ ਭਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਦਾਗਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਘੰਟੇ ਕੁ ਤੱਕ ਖਬਰ ਮੰਗਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੋਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੰਮਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ 10,000 ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭੜਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਾਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਰੀ। ਯੁੱਧ ਖਾ ਕੇ, ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ, ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਦਬਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਦਬਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਖਾਰ ਦੀ ਅਗਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾਵੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਬਕੇ ਰਹੇ 1703 ਤੱਕ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਵਾਲਸਰ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਦ ਬੇਗ ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ।
महाराज संगतां बड़ियां रोण हाकीਆਂ होईयां। कहण लगे महाराज, संगत कहण लगी पातशाह जी की होया? संगत कहण लगे महाराज तुहाडीਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਮੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਕਲਮੋਟ ਅੱਜ ਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵਸਿਆ ਸੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕਟਾ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ 3 ਪਿੰਡ ਅਲਸੂਨ, ਬਜਰੂੜ ਤੇ ਕਲਮੋਟ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ 1703 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਏ ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ 800 ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਾਵਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਇੰਨੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1600 ਪਹਾੜੀਆ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ 1703 ਦਾ ਅਖੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਬੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ 10,000 ਨਾਲ 20,000 ਨਾਲ 50,000 ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਭੇਜ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੈਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਲੰਮੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ। ਤੇ ਉਸ ਲੰਬੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਰਜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾ ਦਲ ਮੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗਾਥਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਰਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।